Welcome all students. Today I am going to teach you chapter 11th alcohols, phenols and ethers. ओके, तर आपल्याला अल्कोहोल्स बघायचं. अल्कोहोलचा फंक्शनल ग्रुप आहे OH, त्याला हायड्रॉक्झिल ग्रुप म्हणतात. आता अल्कोहोल्स आर द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आणि whose molecule contain OH group is directly attached to the saturated carbon atom, just like this. These are the alcohols. This hydroxyl groups also present in the aromatic compounds. There are two types of aromatic hydroxyl compounds. First is the phenol. In phenol, OH group is directly attached to the benzene ring. It's called phenol. And when OH group is present to the side chain of benzene ring, it's called as aromatic alcohol. ओके, आता नेक्स्ट आहे त्यामध्ये इथर. तुमच्या लक्षात आलं असेल की अल्कोहोलमध्ये काय असते, कोणता फंक्शन ग्रुप आहे OH, त्याला हायड्रॉक्झिल फंक्शन ग्रुप म्हणतो आपण. अल्कोहोलमध्ये OH हा सॅच्युरेटेड कार्बनला डायरेक्टली अटॅच असतो. ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये सुद्धा हायड्रॉक्झिल ग्रुप असतो. जर हायड्रॉक्झिल ग्रुप हा डायरेक्ट बेंझिनला अटॅच असेल तर त्याला आपण फेनॉल म्हणायचं, आणि साईड चेन ऑफ बेंझिनला अटॅच असेल त्याला ॲरोमॅटिक अल्कोहोल म्हणायचं. हा ॲरोमॅटिक अल्कोहोल, हा फेनॉल. ओके, आता इथर आहे. इथर आर द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन विच अँड ऑक्सिजन ॲटम विच आर अटॅच्ड टू अल्किल ग्रुप्स और वन अल्किल ग्रुप अँड वन अरिल ग्रुप और बोथ अरिल ग्रुप्स. इथरमध्ये हा सुद्धा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहे, आणि इथरमध्ये या ठिकाणी ऑक्सिजन ॲटम असतो. ऑक्सिजनला दोन्ही बाजूला दोन अल्किल ग्रुप असतात, किंवा एक अल्किल ग्रुप एक अरिल ग्रुप, किंवा दोन्ही अरिल ग्रुप असतात. आणि इथर्स आर द ऑक्साइड्स. इथर्स आर ऑर्गॅनिक ऑक्साइड्स. इथर्स आर काय आहे, ऑर्गॅनिक ऑक्साइड्स. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहे, त्यामध्ये सेंटरला काय आहे, दोन्ही बाजूला ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आहे, आणि मध्ये सेंटरला ऑक्सिजन आहे, म्हणून त्याला ऑर्गॅनिक ऑक्साइड्स म्हटलेलं आहे. आणि इथर्स आर कन्सिडर्ड ॲज अनहायड्राइड्स ऑफ अल्कोहोल्स. अनहायड्राइड्स ऑफ अल्कोहोल्स बघा, टू अल्कोहोल मॉलिक्यूल condense each other in presence of certain concentrated H2SO4. It undergoes removal of water molecule and to form the ether. Therefore, ethers is considered as anhydrides of alcohols. Okay, now next point आहे a classification of alcohols, phenols and ethers. Alcohols and phenols are classified as monohydric, dihydric, trihydric, if the more than 3 hydroxyl group present in their molecule is called the polyhydric. अल्कोहोल मध्ये फॉर एक्झाम्पल अल्कोहोल आहे इथिल अल्कोहोल. इथिल अल्कोहोल contain only one hydroxyl group is present. Therefore, this is an example of monohydric alcohol. जर दोन हायड्रॉक्झिल ग्रुप असेल अल्कोहोलमध्ये, दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ डायहायड्रिक अल्कोहोल. हे मोनोहायड्रिक झालं, एक आहे म्हणून मोनोहायड्रिक, दोन आहेत म्हणून डायहायड्रिक, 3 जर असेल तर म्हणायचं ट्रायहायड्रिक. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ ट्रायहायड्रिक. आणि 3 पेक्षा जास्त असेल ही मोनोहायड्रिक अल्कोहोल, डायहायड्रिक अल्कोहोल, ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल. Need the more than 3 hydroxyl group present in their molecule. This is called as trihydric, not trihydric, polyhydric alcohol. Similarly, phenol, monohydric phenol, only one OH group is directly attached to the benzene ring, is called as the monohydric phenol. This is monohydric phenol. Okay, dihydric phenol.
when two hydroxyl group directly attached to the benzene ring. This is an example of dihydric phenol. When three hydroxyl group are directly attached to the benzene rings. This is an example of dihydric phenol. Is it clear? Now, classification of monohydric alcohols. Classification of monohydric alcohols. Monohydric alcohols are further classified on the basis of hybridization state of carbon atom to which hydroxyl group is attached. Okay. So now example. And in monohydric alcohol, the OH group is attached to the sp3 hybridizer carbon atom of alkyl group, which is again further classified into three types. Primary alcohol. मोनोहायड्रिकचे आपले परत तीन मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचे परत तीन प्रकार पडतात. मोनोहायड्रिक अल्कोहोल त्याचे परत तीन प्रकार पडतात. एक आहे प्रायमरी, सेकंडरी अल्कोहोल्स आणि बघा. Alcohols are classified on the basis of hybridization state of carbon atom to which hydroxyl group is attached. Okay, and त्यामध्ये फर्स्ट टाइप आहे alcohols containing sp3 hybridizer carbon atom to which the hydroxyl group is attached. Okay, and in alcohol, in such type of alcohol in which hydroxyl group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom of alkyl groups, and which is again further classified into three types: primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohols. मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं आपण क्लासिफिकेशन बघतोय. त्यामध्ये त्याचं ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन स्टेट ऑफ कार्बन ॲटम टू विच हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटॅच्ड. त्यामध्ये अल्कोहोल कंटेन sp3 हायब्रिडायझर कार्बन विच इज डायरेक्टली अटॅच टू द हायड्रॉक्सिल ग्रुप्स. आणि अगेन in such a type of alcohol in which the hydroxyl group is directly attached to the sp3 hybridizer carbon atom of alkyl group, and which is again further classified into three types: primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Primary alcohol in which the OH group is directly attached to the primary carbon atom. Examples are CH3, CH2, OH. In this case, the OH group is directly attached to this primary carbon atom. Example आहे तो नेम आहे इथिल अल्कोहोल. हा मोनोहायड्रिक अल्कोहोल आहे आणि याच्यामध्ये OH ग्रुप हा कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे? sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला आहे आणि तो कार्बन कसा आहे? प्रायमरी कार्बन. सेकंडरी अल्कोहोल. इन सेकंडरी अल्कोहोलचं एक्झाम्पल आहे OH group is directly attached to the secondary carbon atom. This carbon is also sp3 हायब्रिडायझर. ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे ते sp3 हायब्रिडायझर सुद्धा आहे आणि सेकंडरी सुद्धा. आणि त्यानंतर द कार्बन ॲटम विच इज डायरेक्टली अटॅच टू द टर्शियरी कार्बन ॲटम, and the state of this carbon atom is also sp3 hybridizer. Alcohols containing sp3 hybridizer carbon atom which is directly attached to OH group. This is the tertiary. Monohydric alcohol again further classified on the basis of hybridization state of the carbon atom to which hydroxyl group is attached. ज्या कार्बनला
आपला हायड्रॉक्सिल ग्रुप अटॅच आहे त्याची हायब्रिडाइज स्टेट कोणती आहे यावरून त्याचे 2 टाईप्स पडलेले आहेत. त्यातला पहिला टाईप आहे ए, अल्कोहोल्स कंटेनिंग OH group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom. Alcohols containing OH group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atoms. Okay, and in these alcohols OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom of alkyl group, and which is again further classified into 3 types. त्यामध्ये सुद्धा 3 प्रकार पडतात, प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शियरी अल्कोहोल. आता आपण त्यातलं जर बघितलं प्रायमरी अल्कोहोल in which OH group is directly attached to the primary carbon atom and which hybridized state is also sp3 hybridized. तर बघा याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे CS3, CH2 आणि OH कुठल्या कार्बनला अटॅच आहे? प्रायमरी कार्बनला. आता हा कन्सेप्ट आपला झालेला आहे, प्रायमरी कार्बन कसा ओळखायचा. तर याची हायब्रिडाइज स्टेट काय आहे? अल्कोहोल्स कंटेनिंग sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम टू विच OH ग्रुप इज अटॅच्ड. हो, याची हायब्रिडाइज स्टेट सुद्धा sp3 आहे, पण हा कार्बन प्रायमरी कार्बनला OH अटॅच आहे म्हणून कोणता अल्कोहोल आला? प्रायमरी अल्कोहोल. आता सेकंडरी अल्कोहोल बघितलं आपण. सेकंडरी अल्कोहोल इन विच OH group is directly attached to the secondary carbon atom. Okay, the hybridized state of this carbon atom is also sp3. हे कोणते? alcohols containing sp3 hybridized carbon atom. ओके, याच्यामध्ये OH ग्रुप sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला आहे, परंतु हा कार्बन कसा आहे? सेकंडरी, म्हणजे सेकंडरी अल्कोहोल. यामध्ये OH ग्रुप हा प्रायमरी कार्बनला अटॅचड आहे, त्याची हायब्रिडाइज स्टेट सुद्धा sp3. त्यानंतर टर्शरी. OH group is attached to the tertiary carbon. This is the tertiary carbon. The hybridized state of this carbon atom is sp3. Okay. Okay. Primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. The monohydric alcohols are classified on the basis of hybridization state of carbon atom to which hydroxyl group is attached, which is again further classified into 3 types: primary alcohol, secondary alcohol आणि या तिन्हींमध्ये OH ग्रुप हा sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला अटॅच आहे, परंतु त्याची त्या ठिकाणी काय आहे? हा कार्बन कसा आहे? sp3 आहे, पण प्रायमरी कार्बन आहे. हा कसा आहे? सेकंडरी कार्बन आहे. हा कसा आहे? टर्शियरी. तिन्हींमध्ये हायब्रिडाइज स्टेट सेम आहे, दॅट इज sp3, पण दिस इज द प्रायमरी, दिस इज द सेकंडरी अँड दिस इज द टर्शियरी. ओके. देन अलिलिक अल्कोहोल. Allylic alcohol in which also the OH group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom and which is further bonded to the carbon-carbon double bonds, and it may be also classified as primary, secondary and tertiary. Okay, फॉर त्याच्यामध्ये सुद्धा 3 प्रकार पडतात, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी. यामध्ये काय असते? OH group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom and which is further attached to the carbon-carbon double bond. हा दिस इज द sp3 आणि हे कशाला अटॅच आहे? कार्बन-कार्बन डबल बॉन्डला अटॅच आहे. OH group is directly attached to the sp3 hybridized carbon and which is further attached to the carbon-carbon double bond, and this is an primary allylic alcohol. Primary allylic alcohol हा sp3 आहे आणि कसा कार्बन आहे? प्रायमरी कार्बन आहे. ओके. नाव सेकंडरी
allylic alcohol. In secondary allylic alcohol, wedge group is attached to the sp3 hybridized state carbon atom, and it is also secondary carbon atom. For example, CHOH CS3 next attached to the carbon double bond. हा sp3 हायब्रिडायझर कार्बन ॲटम आहे आणि sp3 हायब्रिडायझर कार्बन ॲटम नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डला अटॅच आहे, परंतु हा कार्बन कसा आहे सेकंडरी कार्बन, म्हणजे कशामध्ये येणार सेकंडरी अलिलिक अल्कोहोल. ओके, यामध्ये हायब्रिडायझ स्टेट चेंज झाली का नाही, यामध्ये सुद्धा हायब्रिडायझ स्टेट sp3, इथे सुद्धा sp3, फक्त हा प्रायमरी अलिलिक अल्कोहोल आहे, हा सेकंडरी अलिलिक अल्कोहोल आहे. आणि टर्शरी अलिलिक अल्कोहोल, tertiary allylic alcohol in which wedge group is attached to the tertiary allylic group. Tertiary, this is the tertiary allylic alcohol. The carbon wedge group is attached to sp3 hybridized state carbon atom. The state of this carbon atom is tertiary. Next attached to the carbon double bond. Therefore, this is called as the allylic, tertiary allylic alcohol. यामध्ये हायब्रिडायझ स्टेट कशी चेंज झाली का नाही, म्हणजे कोणत्या टाईपमध्ये मोडते, अल्कोहोल्स कंटेनिंग sp3 हायब्रिडायझ कार्बन ॲटम विच इज बॉन्डेड टू द वेज ग्रुप. त्यामध्ये पहिलं मोनोहायड्रिकमध्ये प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शियरी अल्कोहोल. ओके, यामध्ये काय असते, इन दिस टाईप ऑफ अल्कोहोल इन विच वेज ग्रुप इज अटॅच टू द sp3 हायब्रिडायझड कार्बन ॲटम ऑफ अल्किल ग्रुप. हे सगळे काय आहेत, अल्किल ग्रुप आहे. हा अल्किल ग्रुप आहे. ओके, हा सुद्धा अल्किल ग्रुप आहे. यामध्ये काय आहे, वेज ग्रुप इज अटॅच टू द sp3 हायब्रिडायझड कार्बन ॲटम आणि नेक्स्ट अटॅच टू द कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, मग त्यामध्ये तीन प्रकार पडतात, वेज अलिलिक प्रायमरी कार्बन, नंतर अलिलिक सेकंडरी कार्बन आणि अलिलिक किंवा त्याला टर्शरी अलिलिक अल्कोहोल. हा झाला टर्शरी अल्कोहोल, हा झाला सेकंडरी अलिलिक अल्कोहोल, हा झाला, कारण यामध्ये अलिलिक प्रायमरी कार्बन आहे, यामध्ये अलिलिक सेकंडरी कार्बन आहे, यामध्ये अलिलिक टर्शियरी कार्बन. तिन्हीमध्ये हायब्रिडायझ स्टेट ही सेम आहे. ओके, टाइप आहे बेंझिलिक अल्कोहोल. बेंझिलिक अल्कोहोल इन विच wedge group is attached to the sp3 hybridized carbon atom. Now this is the sp3 hybridized carbon atom and next attached to the benzene ring. This is called as the benzylic alcohol. बघा, benzylic alcohol in which wedge group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom and which is next attached to the benzene ring. And this is an example of बेंझिलिक अल्कोहोल. आणि बेंझिलिक अल्कोहोल में सुद्धा तीन टाईप पडतात. हा प्रायमरी कार्बन आहे, हा बेंझिलिक प्रायमरी बेंझिलिक कार्बन आहे आणि अशा प्रकारच्या कार्बनला वेज ग्रुप अटॅच आहे म्हणून कोणता झाला प्रायमरी बेंझिलिक अल्कोहोल. प्रायमरी बेंझिलिक अल्कोहोल. नाउ सेकंडरी बेंझिलिक अल्कोहोल. This is the secondary. Hybridized state same, sp3, and which is next attached to the benzene ring. याला कोणता म्हणायचं, आणि this carbon is the secondary carbon, बेंझिलिक अल्कोहोल. पण कसा अल्कोहोल आहे हा बेंझिलिक, सेकंडरी बेंझिलिक. टर्शरी बेंझिलिक अल्कोहोल. बघा, OH ग्रुप, याला काय अटॅच आहे, सॉरी कार्बन OH ग्रुप, नेक्स्ट अटॅच टू द benzene ring.
दिस इज द टर्शरी. कशाचं एक्झाम्पल आहे? टर्शरी बेंझिलिक. थोडक्यात कळालं टर्शरी बेंझिलिक अल्कोहोल कसं असते. OH group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom and which is next attached to the benzene. ज्या कार्बनला OH अटॅच तो sp3 हायब्रिड असतो आणि तोच कार्बन बेंझिनला डायरेक्ट अटॅच असतो, त्याला म्हणायचं आपण बेंझिलिक अल्कोहोल. पण त्यामध्ये 3 प्रकार पडतात. प्रायमरी, जर बेंझिलिक कार्बन हा प्रायमरी असेल म्हणजेच त्याला 2 हायड्रोजन अटॅच असतील, त्याला म्हणायचं प्रायमरी बेंझिलिक कार्बन. ओके. आणि अशाला OH ग्रुप अटॅच आहे प्रायमरी बेंझिलिक अल्कोहोल. जर बेंझिलिक कार्बनला त्या ठिकाणी एकच हायड्रोजन अटॅच असेल त्याला म्हणायचं आपण सेकंडरी बेंझिलिक कार्बन. आणि अशाला जर OH अटॅच असेल तर आपण त्याला सेकंडरी बेंझिलिक अल्कोहोल. दिस इज द टर्शरी बेंझिलिक अल्कोहोल. ओके. नाव त्यातला बी नेक्स्ट आहे बी टाईप. पहिला टाईप कोणता होता? फर्स्ट टाईप ऑफ अल्कोहोल, अल्कोहोल्स कंटेनिंग sp3 hybridized carbon atom which is directly bonded to the OH group. सेकंड टाईप कोणता आहे? अल्कोहोल्स कंटेनिंग sp2 hybridized carbon atom which is bonded to the OH group. बघा त्यामध्ये the alcohol in this type of alcohol in which OH group is directly attached or bonded to the doubly bonded, which is direct bonded to the sp3 hybrid, not when OH group is attached to the sp2 second type alcohols containing sp2 hybridized carbon atom which is bonded to the OH group. Okay. And in this type of alcohols in which OH group is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom, okay, and which is the part of carbon-carbon double bond, and these such type of alcohols are known as phenylic alcohol. Phenylic alcohols. And त्याचं एक्झाम्पल आहे फिनिल अल्कोहोल. हे CH2 डबल बॉन्ड CH आणि OH. फिनिल अल्कोहोल म्हणजे मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचे 2 टाईप पडतात. मोनोहायड्रिक अल्कोहोल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन ॲटम टू विच द हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड. ओके. त्याचा पहिला टाईप कोणता? आता अल्कोहोल्स कंटेन sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द OH ग्रुप. त्यामध्ये 3 प्रकार पडतात. त्याचे 3 प्रकार पडतात. प्रायमरी अल्कोहोल, त्यातला पहिला कुठला होता? The alcohols in which OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom of alkyl group. That the primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. त्यानंतर दुसरा टाईप काय आहे? OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom and next attached to the carbon-carbon double bond. त्याला म्हणायचं फिनिलिक नॉट फिनिलिक अलिलिक अल्कोहोल. त्याचे 3 प्रकार प्रायमरी, सेकंड अँड टर्शियरी. त्यानंतर बेंझिलिक अल्कोहोल. द OH group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom and which is attached to the benzene ring. This is the and which is again further classified into 3 types: primary benzylic alcohol, secondary benzylic alcohol आणि tertiary. सेकंड टाइप आहे अल्कोहोलचा, अल्कोहोल्स मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचा, अल्कोहोल्स कंटेनिंग sp2 hybridized carbon atom which is bonded to the OH group. ओके. आणि in this type of alcohol, OH group is attached to the sp2 hybridized carbon atom which is the part of carbon-carbon double bond, and these type of alcohols are known as vinylic alcohol. त्याचं एक्झाम्पल आहे व्हिनिल अल्कोहोल. ओके. या ठिकाणी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहोल्स हे या ठिकाणी क्लिअर झालेलं आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहायड्रिक अल्कोहोल स्पेशली. ओके. त्यानंतर आहे क्लासिफिकेशन ऑफ इथर्स. Ethers are basically 2 types. Symmetrical ether, त्यामध्ये 2 प्रकार पडतात. एक आहे सिमेट्रिकल ethers आणि अनसिमेट्रिकल
त्या सेकंड टाइप आहे अनसिमेट्रिकल. Symmetrical is when two same type of alkyl group or two same type of aryl group directly bonded to the benzene rings are known as symmetrical ether. For example, CH3O CH3 दोन सेम टाइपचे अल्किल ग्रुप आहेत, दॅट इज मिथिल. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल इथर. या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल असं असेल CH3 CH2O पुढे CH2 आणि CH3 दोन्ही इथिल ग्रुप आहेत. आयदर साइड सेम ग्रुप अल्किल ग्रुप, अनदर साइड इज ऑल्सो सेम अल्किल ग्रुप. त्याला आपण दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल इथर. ओके, तर अनसिमेट्रिकल काय कशाला म्हणायचं? व्हे टू डिफरंट टाइप्स ऑफ अल्किल ग्रुप्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द ऑक्सिजन ॲटम इज कॉल्ड it is an example of unsymmetrical ether. Example, for example, either side is methyl, another side is ethyl. एका बाजूला मिथिल आहे, दुसऱ्या बाजूला इथिल आहे. मग हे काय होणार? अनसिमेट्रिकल इथर. इथिल मिथिल इथर. हे काय झालं? अनसिमेट्रिकल इथर. Ethers are classified as symmetrical ether आणि unsymmetrical ether. ओके, सिमेट्रिकल इथर मध्ये दोन्ही ऑक्सिजनच्या दोन्ही साईडला काय सेम टाईपचे अल्किल ग्रुप अटॅच असतील, त्याला म्हणायचं. हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? सिमेट्रिकल इथरचं. आणि जर दोन वेगळ्या प्रकारचे अल्किल ग्रुप असतील, आयदर साईडला एका टाईपचं आणि दुसऱ्या अनदर साईडला दुसऱ्या टाईपचं असेल, त्याला अनसिमेट्रिकल इथर. इथर्स आर बेसिकली क्लासिफाईड सिमेट्रिकल इथर आणि अनसिमेट्रिकल इथर. या ठिकाणी तुमचे क्लासिफिकेशन ऑफ इथर क्लिअर झाले. कॉमन नेम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहोल्स. देर आर 3 सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहायड्रिक. आपल्याला हा स्टडी मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचा करायचा. आणि देर आर 3 सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहायड्रिक अल्कोहोल्स. त्यातली पहिली सिस्टीम आहे कॉमन सिस्टीम, किंवा त्याला आपण कॉमन नेम म्हणतो किंवा त्याला ट्रॅव्हल नेम म्हणतो. कॉमन नेम और ट्रॅव्हल नेम ऑफ मोनोहायड्रिक अल्कोहोल्स आर इझिली ऑब्टेन. फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप and followed by attach the word is alcohol. For example, तुम्हाला याचे एक्झाम्पल सांगतो. CH3 CH2 OH. याचं कॉमन नेम करताना काय करायचं? फर्स्ट राईट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप आणि फॉलोड बाय अटॅच द वर्ड इज अल्कोहोल. मला म्हणायचं नेम काय झालं रे? इथिल अल्कोहोल. सेकंड आहे फॉर एक्झाम्पल CH3 CH2 CH2 आणि OH. बघा, आता दोनपेक्षा जास्त कार्बन असतील आणि ऑल कार्बन ॲटम्स आर प्रेझेंट इन स्ट्रेट चेन ॲट द वन एंड ऑफ द चेन OH group is present, then the prefix always used, that is the N for normal. Total number of carbon किती? 3. Means name of alkyl group is propyl and followed by attached the word is alcohol. Next, CH3 CH CH3 OH. The chain contain 3 alkyl groups, means propyl. Okay. But OH group is present at the second number of carbon. तुम्हाला माहिती आहे चेनमध्ये 3 कार्बन असतील, मध्याला जर एक ब्रँच असेल तर नेहमी आपण त्याला कोणता प्रिफिक्स लावतो? आयसो. आणि फॉलोड बाय काय लावायचं? अल्कोहोल. याचं नाव काय झालं? आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. नेक्स्ट आपण जर बघितलं CH3 CH CH2 OH आणि CH3. याचं नाव नेहमी लक्षात ठेवायचं. चेनमध्ये 3 कार्बन आहे आणि मधल्याला एक ब्रँच अटॅच आहे, आणि याचं नाव काय झालं? त्याला काय म्हणणार तुम्ही? आयसोप्रिफिक्स लावणार. ओके, तर कॉमन सिस्टीममध्ये पण नेहमी लक्षात ऑल कार्बन इन्क्लूड करतात चेनमधले आणि ब्रँचमध्ये. 3 आणि 4. 4 मीन्स ब्यूट आणि अल्किल ग्रुप आहे म्हणून YL.
and followed by attached the word is alcohol. हे स्टार करून लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट आहे CS3 CS3 CS3. याचं नेम काय होणार? टर्शरी. टर्शरी कार्बन लावायचं आहे म्हणून टर्शरी. टोटल कार्बन 4 आहेत म्हणून ब्यूट. 1 कार्बन ॲटम लेस दॅन अल्केन. अल्केनपेक्षा 1 कार्बन त्यामध्ये कमी आहे म्हणून आपण त्याला म्हणतो टर्शरी ब्यूटीन. आणि लास्टला काय ओके असं असेल CS3 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 OH. हा टर्शरी ब्यूटीन अल्कोहोल झाला. आपण असं घेतलं परत CS3 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 CH2 आणि OH. फर्स्ट राईट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप. या अल्किल ग्रुपचं नाव काय आहे? तर अल्किल ग्रुपचं नाव नेम डिसाईड करता आणि टोटल कार्बन काउंट करा 1 2 3 4 5. 5 मीन्स पेंट. अल्किल ग्रुप आहे म्हणजे सगळ्या शेवटी वायर. लास्टला काय अटॅच करतो आपण? फॉलोड बाय अटॅच द वर्ड इज अल्कोहोल. एवढं झालं का? नाही. चेनमध्ये 3 कार्बन असतील, सेकंड नंबरच्या कार्बनला 2 ब्रँच असतील तर त्या ठिकाणी नेहमी प्रिफिक्स कोणता वापरला जातो? न्यू. कोणता? न्यू. लक्षात आलं तुमच्या? ज्या ठिकाणी कॉमन नेम ऑफ मोनोहायड्रिक अल्कोहोल त्यामध्ये अल्किल अल्कोहोलचं कॉमन नेम इझिली ऑप्शन मिळते. फर्स्ट राईट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय अटॅच द वर्ड इज अल्कोहोल. त्यामध्ये इथिल अल्कोहोल. इथिल अल्किल ग्रुप आहे आणि लास्टला काय? अल्कोहोल. त्या ठिकाणी 3 कार्बन आहेत म्हणजे अल्किल ग्रुप आहे प्रोपील. सगळे कार्बन चेनमध्ये N प्रोपील फॉलोड बाय अटॅच द वर्ड. यामध्ये 3 कार्बन मधल्याला ब्रँच आहे म्हणजे आयसो प्रोपील अल्कोहोल. या ठिकाणी 3 कार्बन मधल्याला ब्रँच आहे, 1 ब्रँच आहे म्हणजे आयसो. पण कॉमन सिस्टीम आहे टोटल कार्बन काउंट इन्क्लूड करतो 1 2 3 and 4. 4 कार्बन कंटेन अल्किल ग्रुप कुठला आहे? तर ब्युटील फॉलोड बाय अटॅच द वर्ड इज अल्कोहोल. या ठिकाणी टर्शरी कार्बन लावायचे आहे म्हणजे काय प्रिफिक्स कोणता वापरणार? टर्शरी. टोटल 1 2 3 4 4 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप कुठला आहे? तर ब्युटील अल्कोहोल. त्यानंतर आहे नेक्स्ट टर्शरी ब्युटीलचं हे न्यू पेंटिल अल्कोहोल. चेनमध्ये 3 कार्बन आहेत, मधल्या कार्बनला 2 ब्रँच असतील तर कोणता प्रिफिक्स वापरायचा? न्यू. टोटल कार्बन 5 आहेत म्हणजे पेंटिल. लास्टला काय? ओके. सेकंड सिस्टीम आहे in this system alcohols are considered as a derivative of methyl alcohol which is called carbinol. And the alkyl group attached to the carbon carrying OH group are named in alphabetical order and then the suffix carbinol is added. For example, या सिस्टीममध्ये काय म्हटलेलं आहे? इन दिस सिस्टीम अल्कोहोल्स आर कन्सिडर ॲज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मिथिल अल्कोहोल विच इज कॉल्ड कार्बिनॉल. द अल्किल ग्रुप अटॅच टू द कार्बन कॅरिंग द OH ग्रुप आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर and then the suffix is attached, that is the carbinol. Okay, for example या ठिकाणी या सिस्टीम मध्ये in this system the alcohols are considered as a derivatives of methyl alcohol. This is the carbinol carbon. Okay, that's a या कार्बिनॉल ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे त्याला कोणता कार्बन म्हणायचं? कार्बिनॉल कार्बन. आणि त्याला कोणता अल्किल ग्रुप आहे?